அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Good evening to all who have joined in today's session. Today it's a special session. In fact, one of our member from the Legal's Elite family, Umul, she sent a message, why can't we have a special program today? When I received the message, it was almost 10:30 a.m. in the morning. Then immediately I replied her, it's a short notice, but I'll try to fix a program. I called few of my friends and speakers, and today the program is on. Within 1 hour, we decided. And my first thanks goes to our respected Swaminathan sir, advocate from Mannarkudi, who readily accepted to deliberate on this topic on the legal aspect. And my dear friend Sugita from News 7, she accepted to speak on the social aspects of this topic. And the psychological aspect is going to be dealt by Madam Nappinai Cheran. And many of our friends, even right now, it is almost 66 people have joined in now. And many are joining us. What is the topic or what is the significance of today? It's a World Suicide Prevention Day. The United Nations have declared this day as the World Suicide Prevention Day. Why this suicide is happening? What are the major reasons? If you go into the records or into the statistics, there are so many countries which is facing this problem. And in the year 2019, nearly 139,000 have committed suicide according to the official records, according to the official statistics. And the predominant persons who have committed suicide are of the age group between 18, roughly between 18 to 45. And mostly it is due to the family issues. The issues, the causes or pertaining to the suicide rates are marriage related issues. And we all know many children do commit suicide because of their failure in their examinations or various other reasons, maybe infatuation or a love affair or any of these things. We have seen many suicides in the known circles too. This should be curtailed. Every one of us would have gone through a mild depression or a mild period in our own life. Every one of us would have gone through. But depression is something which is that is prevailing but can be overcome. It is not something that it cannot be overcome. நமக்கு வாழ்க்கையில வரக்கூடிய மன அழுத்தங்கள், மன சிதைவு ஒரு நோயாக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிற பட்சத்துல கூட இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறது கண்டிப்பா முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு அதுவும் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளுவது கண்டிப்பாக ஏற்புடைய விஷயம் அல்ல. அது இந்த சமூகமும் சட்டமும் கண்டிப்பாக ஏற்காத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்விலே நம்முடன் வழக்கறிஞர் சுவாமிநாதன் அவர்களும், நியூஸ் 7 அசோசியேட் எடிட்டர் சுகிதா சரண்ராஜ் அவர்களும், மேடம் நப்பினை சேரன் அவர்களும் இணைய இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வு கடைசி நிமிடமாக நாம் இன்றுதான் முடிவு செய்து உடனடியாக நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பதிவை இட்டவுடன் இத்தனை பேர் இந்த நிகழ்வுக்கு கலந்திருப்பது என்பது, இன்னும் சிலர் கலந்து கொண்டிருப்பது என்று கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த சமூகத்தின் மீதும் அவர்கள் இந்த சட்டத்தின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அக்கறையும் நம்பிக்கையும் கண்டிப்பாக வெளியிடுகிறது. இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும், அதுவும் சீனியர் அட்வொகேட் பாலா நடராஜன் மேடம் தொடர்ந்து இப்ப சமீப காலமாக நம்ம நிகழ்வுல இருக்காங்க. அவங்க அவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல நான் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வுல வரேன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதே இன்னைக்கு நிகழ்வுல நார்த் இந்தியால இருந்து நிறைய பேர், many of my friends from North India, Mumbai and Delhi have connected. A few of the speakers will be deliberating in English and few of them will be deliberating in Tamil. It will be going to be a bilingual session today. And I welcome our beloved Swaminathan sir, who is a faculty for the Police Academy, Judicial Academy, and he has a passion for the criminal law, and the passion he shows is to be seen. And all the sessions are super duper hit. Today he has become a much sought after person, and even the media are asking for all his times. Maybe in future legal elites will have to wait for a session till he becomes busy. We will use the maximum of opportunities. Maybe next month he will be much more busy. Today he is with the Police Academy, with the Judicial Academy, and the courts have started. His own clients have come in. And with humbleness and with great pleasure, I'm inviting
Advocate Swaminathan from Mannargudi take through the legal aspects of the topic of today on suicide. What is suicide? What is the legal position of suicide? And how he going to deliberate with us? It's all us for to listen to him. Welcome, sir. The stage is all yours. Till the next speakers join in, it is for you to deliberate us. Thank you, sir. அனைவருக்கும் எனது இனிய மதிய வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். ஆதிலட்சுமி அம்மா என்னை இந்த திடீரென்று இன்று காலை ஒரு 11 மணி அளவில் தொடர்பு கொண்டு நம்முடைய குரூப்பில் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி இது போன்ற ஒரு வகுப்பு நடத்தினால் என்ன என்று கேட்கிறால். நாம் இன்று ஒரு அமர்வு 1 மணி நேரம் நடத்துவோம் என்று சொன்ன உடனேயே தட்டாமல் இந்த வகுப்பில் இந்த அமர்வில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கிறேன். தலைப்பு அருமையான தலைப்பை இன்றைய தினத்துக்கு ஏற்ப அதுவும் சரியான தினத்திலே தந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதே நேரத்திலே நான் மிக்க வருத்தப்படுகிறேன். நியூஸ் 7 சேனலில் இருந்து சகோதரி சுகிதா சாரங்கராஜ் வந்திருக்கிறார். நப்பினை சேரன் வந்திருக்கிறார். சகோதரி ஆதிலட்சுமி தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே நான் ஒரு வருந்தத்தக்க செய்தியை உங்களிடம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நான் நியூஸ் 7 எதிர்வராமல் திருப்பிய போது நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி பெற்று வந்த அரியலூர் மாவட்டம் எளந்தக்குழி விக்னேஷ் என்ற மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்கிற ஒரு செய்தி நியூஸ் 7 வந்தது. நாம் ஏற்கனவே அனிதாவை இழந்திருக்கிறோம். ஒரு சில சகோதரிகளை நீட் தேர்வால் இழந்திருக்கிறோம். மீண்டும் அதில் ஒரு துயரத்தின் தொடர்கதையாக இருக்கிறது. நான் இந்த மிகவும் ஆராய்ந்து பார்ப்பேமே, ஆனால் நான் ஒரு புள்ளிவிவரத்தை உங்கள் முன் பதிவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். வகுப்பு என்றவுடன், அமர்வு என்றவுடன் ஒரு புள்ளிவிவரங்களை தேடினேன். சற்று முன் ஆதிலட்சுமி அவர் சகோதரி சொன்னது போல இந்தியாவில் தினசரி 381 தற்கொலைகள் 2019ஆம் ஆண்டில் நடந்திருக்கிறது. இது நான் சொல்லவில்லை, தேசிய குற்ற காப்பக ஆவணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பதிவு. இந்தியாவில் தினசரி 381 தற்கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. இது 2018ஆம் ஆண்டை விட 3.4% அதிகரித்திருக்கிறது. 2019ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தற்கொலை முடிவுகள் 1,39,123 தற்கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. இதுல பெரிய பியூட்டி என்னன்னா, 66.7% பேர் திருமணமானவர்கள். 66.7% பேர் திருமணமானவர்கள். இதையெல்லாம் விட ஒரு பெரிய வருந்தத்தக்க செய்தி என்னவென்று சொன்னால், தமிழகம் முந்திக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழகம் முந்திக் கொண்டிருக்கிறது. எதில் முந்திக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், நான் சொல்லவில்லை, தேசிய குற்ற ஆவணத்தினுடைய புள்ளிவிவரம் சொல்கிறது. 50% தற்கொலைகள் இந்த 1,39,123 2019ஆம் ஆண்டில் நடந்த தற்கொலைகளில் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், மத்திய பிரதேசம், கர்நாடகா தான் 50% மேலான தற்கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. இதிலும் பெரிய வருத்தத்தக்க செய்தி என்று சொன்னால், திருமண சம்பந்தப்பட்ட டியூ டு மேரேஜ் திருமண சம்பந்தப்பட்ட தற்கொலைகள் 55%, குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் 32.4, உடல்நிலை பாதிப்புகள் 17.1. அப்படியே நம்ம இந்த புள்ளிவிவரங்களை பார்க்கிற போது தமிழகத்தில் நடந்திருக்கிற தற்கொலைகளில் 64 குடும்ப தற்கொலைகள், தயவு செய்து வருத்தப்படுகிறேன், 2018ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் 64 குடும்பங்களில் குடும்பம் ஒட்டுமொத்தமே தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் மொத்தம் 173 பேர் குடும்பமாக தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 64 குடும்ப தற்கொலைகள் இந்தியா முழுக்க நடந்ததுல தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 15 குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு இந்த மாதிரியான தருணத்திலே
ஒரு நல்ல தலைப்பை தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள். தற்கொலைகள் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கும் காரணத்தை பிரித்து பார்த்திருக்கிறார்கள். எப்படி பிரித்து பார்த்திருக்கிறார்னா, எதனால தற்கொலை அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தேசிய குற்ற ஆவணம் பிரித்து பதிவு செய்திருக்கிறது. இதுல எதுல நானும் படிச்சு பார்த்தா அவங்க மொத்தம் ஒரு 20 ரீசன் போடுறாங்க. கடன் தொல்லை 1, 2 மேரேஜ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், அப்படியே நான் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் மேரேஜ், டவுரி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், அப்படியே பிரிச்சு ஃபெயிலியர் இன் எக்ஸாமினேஷன், இன்காம்பிடன்சி, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ், இப்படியே போடும் போது என்னன்னா நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். 14,000 அதாவது 40,935 தற்கொலைகள் இந்தியாவில் குடும்ப பிரச்சனையில் தற்கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். உடல்நிலையால் 23,764 தற்கொலை. வயசு மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா 45 வயசு வரைக்கும் ஒரு டேபிள், 45 வயசுக்கு மேல ஒரு டேபிள். இந்த 45 வயசுக்குள்ள ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்துல அதுலயும் 14,097. பாவர்ட்டியில பார்த்தோம்னா 1,202, அன்எம்ப்ளாயின்ல பார்த்தோம்னா 2,741. இப்படியே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். சரி, சட்டங்கள் மூலமாக இதை தடுக்க முடியுமா? நான் மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன். எப்படி வருத்தப்படுகிறேன் என்று சொன்னால், மனிதநேயம் மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பெண் ஒரு வாரத்திற்கு முன் ஒரு டீ கடை எதிரே நின்று, ஒரு கடை எதிரே நின்று தன் மீது மண்ணெண்ணெயை ஊற்றிக் கொள்கிறாள், தற்கொலைக்கு முயல்கிறாள். அதை ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய செல்லில் எடுத்து படம் எடுத்து அந்த தற்கொலை நிகழ்ச்சியை வீடியோவாக தமிழகம் முழுக்க, இந்தியா முழுக்க ஒளிபரப்பாயிருக்கிறது. தமிழகத்திலே அவன் மீது, அந்த தம்பி மீது வழக்கம் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். நான் இன்னொன்றையும் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். ஒருத்தன் போய் மேலே ஏறி குதிக்கிறேன்னு சொன்னா அவனை ஏறி காவந்து பண்றதுங்கிறது தமிழக தற்போது மனிதநேய மக்களிடம் மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறது. அவன் எப்ப உழுவான் அதை செல்லுல எடுப்போன்னு ஒரு கூட்டம் செல்லோடு நின்று கொண்டிருக்கிறது. செல்லோடு நின்று கொண்டு மட்டும் இல்லை, நான் பழைய திரைப்படம் ஒன்று பார்த்தேன். சிவாஜி கணேசன் நடிகராகவும் எம்.ஆர். ராதா போலீஸாகவும் நடிச்சிருப்பாங்க. சிவாஜி கணேசன் மாடியில் ஏறிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் மிரட்டுவார். நடிகர் எம்.ஆர். ராதா மேலே ஏறி அந்த அதுல வர வசனத்தான பாத்தீங்கன்னா சமூக அக்கறை உள்ள வசனமா இருக்கும். எம்.ஆர். ராதா பேசுவார். எம்.ஆர். ராதா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, கீழே கூட்டத்துல நிறைய கூட்டம் கூடிடும். டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், அங்க இருக்கிற 2 பேரு பாக்கெட்ல இருக்கிறத பிப்பாக்கெட் அடிச்சிட்டு இருப்பான். ஒரு பக்கம் தற்கொலை பண்ணுகிறேன்னு ஒருத்தன் மேல இருப்பான். அவனை காவந்து பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சமூக அக்கறையோட பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு. கீழே டைரக்டர் காமிப்பார். என்ன காமிப்பாருன்னா பாக்கெட்ல கை வச்சு அடிச்சுட்டு போயிடுவான். சரி, இதையெல்லாம் மறைச்சிருவோம். புலிகிட்ட போய் ஒருத்தன் தவறி விழுந்துட்டான் ஒரு விலங்கு காட்சியில. அந்த புலி அவனை எப்படி அடிக்குதுன்னு வீடியோ எடுத்து படம் போடுகிற நிலையில் இன்று நாம் இருக்கிறோம். இதற்கு நான் சொல்வதற்கு வருத்தப்படவில்லை. இது சட்டத்தின் மூலமா திருத்த முடியுமா? நாம் ஏற்கனவே என்ன வைத்திருக்கிறோம், தற்கொலைக்கு முயன்றால் குற்றம் 309 இந்திய தண்டனை சட்டம் 309வது பிரிவுல நாம் தற்கொலைக்கு முயன்றால் குற்றம் என வைத்திருக்கிறோம். அது தற்கொலைக்கு முயன்றவர் பிழைத்து விட்டால் மட்டுமே குற்றம். அதுக்கு நாம் என்ன பனிஷ்மெண்ட் வச்சிருக்கிறோம்? 309வது பிரிவுல தற்கொலைக்கு முயன்றால் அவர் ஓராண்டு வரை தண்டிக்கலாம், அல்லது அபராதம் போடப்படலாம், அல்லது 2 விதித்து தண்டிக்கப்படலாம். இது 309. நாம் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னால் நாம் படித்திருப்போம் வரலாற்றிலே, கணவன் இறந்து விட்டால் வடநாட்டிலே ராஜபுத்திரர்களிடையே உடன்கட்டை ஏறுவது என்ற ஒரு வழக்கம் இருந்தது. ராஜாராம் மோகன் ராய் என்ற ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் உடன்கட்டை ஏறுவதை தடுத்து இந்த பெண் குலத்தை தடுத்ததாக வரலாற்றில் படித்திருப்போம். இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் 306 அபேட்மெண்ட் என்கிற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது. இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் இருக்கிற அபேட்மெண்ட் என்கிற பிரிவுக்கு இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் இருக்கிற 107வது பிரிவில் வருகிற இன்ஸ்டிகேஷன், எய்டிங், என்கேஜிங் என்கிற 107வது பிரிவில் வருகிற 3 உட்கூறுகளை நிறைவு செய்தால்தான் அபேட்மெண்ட்டை நிறைவு செய்ததாக தற்கொலைக்கு துண்டு போற தண்டிக்க முடியும். ஒருத்தன் கடன் வாங்கிடுறான், கடனை கொடுக்க அவனால இயலல, கடன் கொடுக்க இயலாத வக்கில்லாத போய் ஏண்டா உயிரோட இருக்குன்னு சொல்லி அவன் போய் செத்துவிட்டான்னு வச்சுங்களேன், மென்சிரியா இல்ல அவன் மேல பேசினவன் மேல மென்சிரியா இல்ல, விடுதலை, வெளியே வந்துடுவான். ஆக 306வது பிரிவுல தற்கொலைக்கு தூண்டி அந்த வழக்கு நடைபெற்று
தண்டனை பெறுகிறது நாட்டில் இருக்கிற 307வது பிரிவின்படி ரொம்ப ரேரா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு டிஎஸ்பி ஜெயலட்சுமி என்கிற ஒரு பெண் வந்து ஒரு டிஎஸ்பி வச்சிருந்தா கேஸ் போட்டு அதுல ஒரு தற்கொலை இறந்து போய் அந்த ஒரு பெண்ணை கன்விட் பண்ணாங்க. அந்த அம்மாவை மேல அக்யூட்டல் ஆகி வெளியில வந்துருச்சு. இப்ப நான் எதுக்கான்னு சொல்றேன்னா 306வது பிரிவுக்கு தண்டனை என்னன்னா 10 ஆண்டுகள் தான். இந்திய தண்டனை சட்டம் 306. இப்ப 304B ஒரு பி வந்துச்சு. 304B அதாவது வரதட்சணை மரணம் 304B கொண்டு வந்தோம். 304B பனிஷ்மெண்ட் என்ன வச்சோம்னா less than 7 years, not less than 7 years, which may extend to imprisonment for life னு வச்சோம். which may extend to imprisonment for life னு வச்சோம். இதுல 304Bக்கு 1986ஆம் ஆண்டுல சாட்சி சட்டத்துல 115வது பிரிவு 116வது பிரிவை திருத்தி எழுதணும். என்ன திருத்தி எழுதணும்னா 113வது பிரிவை திருத்தினாங்க. எப்படின்னா திருத்தி 113A ஒரு பிரிவு வச்சாங்க. presumption as to abatement of suicide by a married woman சொல்லி வச்சு presumption அனுமானிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. 113B டவரி டெத்ல 7 ஆண்டுகளுக்குள்ள ஒரு தற்கொலை நடந்து அது கணவனால அவருடைய உறவினரால நடந்ததுன்னா கோர்ட்ல அனுமானிக்கலாம்னு சொல்லி வச்சாங்க. ஆனால் அதுல வச்ச வார்த்தை அந்த சூன் பிஃபோர் டெத் இருக்கு பாருங்க. தற்கொலைக்கு முன்னால் அவர் நடந்த நிகழ்வுகளை பத்தி எதனால சூன் பிஃபோர் தி டெத் அபேட்மெண்ட் இருக்கு. சூன் பிஃபோர் தி டெத்ல என்ன காரணம் குரூயல்டி இருக்குன்னு பார்த்தா போலீஸ்காரங்க அதை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் எழுதிடுவாங்க. போலீஸ்காரங்க சூன் பிஃபோர் தி டெத்தை விட்டுட்டு, என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்றேன், சூன் பிஃபோர் தி டெத்தை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் எழுதிடுவாங்க. சரி, சட்டங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. 304B அமுல்ல இருக்கு, 306 அமுல்ல இருக்கு, 113A அமுல்ல இருக்கு, 113B அமுல்ல இருக்கு. பெண்களுடைய செய்யப்பட்டார்கள். ஆட்டோல போற ஒரு பெண்ணை யூடிசி பண்ணப்ப அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் ஒன்று வந்துச்சு, யூடிசி ஆக்ட்னு. அந்த ஆக்ட் பின்னால மாறுச்சு, ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் ஆக்ட்னு சொல்லி மாறுச்சு. ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் ஆக்ட் 1988 மாறுச்சு. அந்த ஆக்ட்ல செக்ஷன் 4A ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெத், ஹராஸ்மெண்ட் டெத்னு ஒன்று வச்சாங்க. அதுல whether death of woman is caused by, அதுல ஹராஸ்மெண்ட் என்னன்னா any indecent act by a man against woman, any indecent act by a man against woman சொல்லி வச்சாங்க. அந்த ஆக்ட்ல வச்சு any indecent act by a man against woman சொல்லி வச்சு செக்ஷன் 4A ஹராஸ்மெண்ட் டெத்துக்கு 294, 354, 509 இதெல்லாம் பண்ணி அந்த பொண்ணு ஹராஸ்மெண்ட்ல சூன் பிஃபோர் டெத் இறந்தா பனிஷ்மெண்ட் என்ன வச்சாங்கன்னா இத இன்டென்ஷனோட செஞ்சா லைஃப் அல்லாட்டி 50,000 rupees, likely to cause செஞ்சா 10 years, not less than 50,000 rupees. Rash and negligent actல செஞ்சா which may extend to 10 years, 25,000 rupees வச்சாங்க. அதுலயே இன்னொரு பிரிவு வச்சாங்க, 4B harassment of suicide ன்னு ஒன்று வச்சாங்க. இதுல என்ன அனுமானிக்கணும், பிரசம்சன் வந்துடும், பேர்டன் வந்து யாருன்னா அக்யூசைட் வந்துடும். இதுல செக்ஷன் 4C ஒன்று வச்சாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் 1988 கொண்டு வந்துட்டோம். நான் உங்கள்ட்ட சொன்ன புள்ளி விவரம் 2019ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரத்தை உங்கள்ட்ட வாட்சி காமிச்சேன். சட்டங்களால் திருத்த முடியுமா? தற்கொலையை சட்டங்களால் தடுக்க முடியுமா? சட்டம் வந்து தற்கொலை வந்து சட்டம் ஒரு காலத்துல ரத்தினம் என்கிற கேஸ்ல 1994 ரைட் டு லைஃப் இருக்கும்போது ரைட் டு டை இருக்குன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு. அதே 1996 இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 5 benches ரைட் டு லீவ் தான் ஒழிய ரைட் டு டை இல்லைன்னுச்சு. ரைட் டு டை இல்ல, 309 கான்ஸ்டிடியூஷன் வேலிடிட்டி உண்டுன்னு சொல்லிச்சு, 306 இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. நான் ஒரே ஒரு கேஸ்ல மட்டும் சொல்றேன். இதை எதுக்கான்னு சொல்றேன்னா நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டு, அதாவது ஒரு சின்ன கேஸ்ல அவன் சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். 2007 பாண்டிச்சேரியில இப்ப நம்ம படிச்சோம், மேட்ரிமோனியல் மேட்டர்ல நடக்கிற தற்கொலைகள்லாம் தடுக்கணும்னா பெண்களுக்கு ஒரு தனி, இப்ப இருக்கிற கல்வியிலேயே என்னோட கருத்து, இருக்கிற கல்வியிலேயே செல்ஃப் கான்பிடன்ஸுக்கு ஒரு தனியா, அதாவது தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறது, மன வாழ்க்கையில எப்படி கணவன் வீட்டுல வாழ்றது, பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்றது,
இதுக்கான பெண்களை வந்து பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக வளர்ப்புகள் மூலியமா தான் தயார் செய்யலாம். தெரியுங்களா? குழந்தைகளுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்கும் போதே நம்ம வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸை வளர்க்குற வகையில நம்முடைய பாடத்திட்டங்கள்ல நிறைய மாறுதல்கள் வர வேண்டும். தற்கொலைங்கிறது பண்ணிக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அவங்கள பாடங்கள்ல பயிற்றுவிக்க வேண்டும். இப்ப அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப படிக்கிற பசங்க நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க, படிப்புனால நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப நான் ஒரு கேஸ் லா சொல்றேன் பாருங்க. 2007 ரவிக்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட். நான் அந்த கேஸ் லாவை தேடிட்டு இருக்கும்போது மதுரையில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பன் வழக்கறிஞர் கருப்பு கிட்ட கேட்டேன், தம்பி எனக்கு படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு, இந்த கேஸை உடனே சொல்லணும்னா உடனே எடுத்து நெட்ல எனக்கு போட்டார். கேஸ் லாவை சொல்லி வழக்கறிஞரை சொன்னேன், ஃபேக்டை சொன்ன உடனே எடுத்து போட்டார். அந்த தம்பிக்கு நன்றிதலை சொல்லிக் கொள்கிறேன். கே ரவிக்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான வழக்கு. இந்த வழக்குல வாதாடிய வழக்கறிஞர் யாருன்னா, எதிரிக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் என்னுடைய குருநாதர் எஸ் நாகமுத்து, உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி, இப்ப உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர். அரசு தரப்புக்கு வாதாடியவர் யாருன்னா, தற்போதைய நீதியரசர் ஜி கே இளந்திரையன் ஐயா தான் அரசு தரப்புக்கு அந்த வாதாடியவர். அதாவது இறந்து போன பையனுடைய தந்தைக்காக வாதாடியவர். இதுல நீதியரசர் யாருன்னா, நாமெல்லாம் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயத்திற்காக என்ன தன்னுடைய ஒவ்வொரு நாள் அமர்வுலையும் தன் போடுற அந்த பச்சை கையெழுத்து இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயத்துக்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கும் பயன்படட்டும் என்கிற வகையில் பாடுபட்ட எங்களுடைய நெஞ்சத்தில் நிறைந்திருக்கிற நீதியரசர் கே என் பாட்சா தான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியது. கே என் பாட்சா. நான் அதை எதுக்கான்னு சொல்றேன்னா, ரொம்ப அற்புதமா இதுல வந்து சூசைடை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பார். இந்த தீர்ப்பு பேரு ரவிக்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட், ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசர், கிராண்ட் பசார் போலீஸ் ஸ்டேஷன், பாண்டிச்சேரி. கிராண்ட் பசார் போலீஸ் ஸ்டேஷன், பாண்டிச்சேரி. இதுல ஒரு பையன் மேத்ஸ்ல காலேஜ் படிக்கிற பையன், அவன் பாண்டிச்சேரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிப்பான், செகண்ட் இயர் பிடெக் படிப்பான். மேத்ஸ் பரீட்சை நல்லா எழுதுவான். ஆனா நல்லா எழுதின பையனை ஃபெயில் போட்டுருவாங்க. அவன் உடனே என்ன பண்ணுவான், ஒரு சூசைடு நோட் எழுதுவான். என்ன சூசைடு நோட் எழுதுவான்னா, நான் அந்த மாதிரி பரீட்சையை நல்லா எழுதியிருக்கேன், ஆசிரியர்கள் கவனக்குறைவா திருத்தி என்ன ஃபெயில் போட்டாங்க, அதனால இதை ரீவல்யூஷன் பண்ணுங்க, நான் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவுக்கு எழுதியிருப்பான். இன்னொரு லெட்டர் எழுதியிருப்பான். சிறு வயதிலே அவன் ஒரு பெண்ணுகிட்ட தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தியிருப்பான். அந்த பெண்ணுக்கு அந்த லெட்டர் எழுதி அந்த சாரி கேட்டிருப்பான். தன்னோட நண்பர்களா பழகின நண்பர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருப்பான். அந்த கடிதத்துல என்னோட நீங்க பழகினத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சு நன்றி எழுதியிருப்பான். உண்மையிலேயே அவங்க அப்பா ரீவல்யூஷனுக்கு பணம் கட்டுவார். ரீவல்யூஷனுக்கு அது 2 ரீவல்யூஷன் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரீவல்யூஷன்ல 54 மார்க் எடுப்பான், இன்னொரு ரீவல்யூஷன்ல 61 மார்க் எடுப்பான். ஃபெயிலா போனவன் 54 மார்க்கும் 61 மார்க்கும் வாங்கி ரீவல்யூஷன்ல வெற்றி பெற்றுடுவான். செத்து போனவன் வெற்றி பெற்றுடுவான். உடனே அவங்க அப்பா சும்மா உடல, நம்மள மாதிரி ஆளா இருப்பார் இருக்கு. அவர் கொண்டு போய் பாண்டிச்சேரி காவல் நிலையத்துல இந்த லெட்டர்னா வச்சு, என் மகன் செத்து போனதுக்கு காரணம் திருத்திய ஆசிரியர்கள் தான், அவர்கள் வந்து தங்களுடைய செயலை சரியா செய்யல அப்படின்னு சொல்லி 306வது பிரிவுல வழக்கு பதிவு செஞ்சு அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு புகார் கொடுத்துட்டார். உடனே அதே மாதிரியே வழக்கு பதிவு செஞ்சுட்டாங்க. அந்த எதிரி யார்கிட்ட வர்றாருன்னா, எங்களுடைய குருநாதர் அப்ப வக்கீலா இருக்காரு தஞ்சாவூர்ல. அவர்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்கிறார். எங்க குவாஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கேஸ்ன்னு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துல குவாஸ் போறாங்க. குவாஸ்ல அவங்க வைக்கிற வாதம் என்னன்னா, எந்த பரீட்சைக்குமே டம்மி நம்பர் கொடுத்துறாங்க, டம்மி நம்பர்ல தான் ஒரு ஆசிரியருங்க பேப்பரை திருத்துறாங்க. டம்மி நம்பர் இருக்கும்போது ஒருத்தனை இன்டென்ஷனோட மார்க் குறைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிற வாதத்தை வச்சு, அந்த வாதத்தின் அடிப்படையில அந்த வழக்கை கே என் பாட்சா ஐயா பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கே என் பாட்சா ஐயா சொன்ன வார்த்தைகளை இங்க நான் நினைவுபடுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். Before parting with this case, this court is concerned to make the following observation. Every year about 2% of suicides in India are committed following the failure of examination. Out of 1,280 are males and 1,300 are females. Around 68 of the suicides are from the 5 states: Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. In Tamil Nadu 350 committed suicide, 314, male 59, female 155 committed suicide during to failure in examination. There are a variety of factors which lead to the suicides, which can be broadly classified into individual, family, educational, social and environmental factors. First, over anxious and over ambitious of parents. நான் மிக்க வருத்தப்படுகிறேன் நண்பர்களே.
நான் இதனால பாதிக்கப்பட்டவன். என் பையன் மூத்த பையன் 9ஆவது படிக்கும் போது அவன் கராத்தேல பிளாக் பெல்ட் வாங்கினவன் 10 வயசுலேயே. அவனை கொண்டு போய் ஒரு தேசிய மேல்நிலை பள்ளின்னு எங்கள் ஊரில் நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டோம். 9ஆவது படிக்கும் போது அவன் வந்து ஃபெயிலாக போயிட்டான்னு சொல்லி ஹிட்குரு வச்சு குடிச்சு அப்புறம் கலந்து பண்ணோம். அதுலேருந்து நான் அவனை படினே சொல்றதில்லை. என்ற நல்ல நிலையில் இருக்கிறான், சென்னையில் இருக்கிறான். அவன் நல்ல நிலையில் போய், ஏன்னா ஓவர் ஆங்ஸியஸ் ஓவர் ஆம்பிசியஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ். நான் பேரண்ட்ஸுக்குன்னா சொல்லிக்கொள்வேன், உங்கள் பிள்ளைய நீங்கள் டாக்டர் ஆக்கணும்னு திணிக்காதீங்க. என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், நிறைய பேரண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் காசை கட்டி ரஷ்யாவில் படிக்க வச்சு இந்தியாவில் நடக்கிற அகில இந்திய அளவில் நடக்கிற கவுன்சில் தேர்தலில் தகுதி தேர்வை பாஸ் செய்ய முடியாத எண்ணிக்கை எனக்கு தெரிஞ்சே அது 50% மேல இருக்கும் ரஷ்யாவில் படிச்சுட்டு வரவங்கள. அடுத்தது 8th standard till 8th standards the students are encouraged to participate in variety of extracurricular activities. அவனுக்கு எது இஷ்டம் இருக்கோ அதில் விடுங்க. All these are completely eliminated once they reach class 10th 12th. They are forced to do nothing but study. கம்பாரிசன், ஒரு குழந்தையை இன்னொரு குழந்தையோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. கம்பாரிசன் among other own children and others. கிரிட்டிசிசம் வித் ஃபேமிலி, அதாவது கிரிட்டிசிசத்தை அவாய்ட் பண்ணுங்க. குடும்ப கிரிட்டிசிசத்தை, ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷனை அவாய்ட் பண்ணுங்க. The system of education has also become highly competitive. A system of education only on scoring marks, pressure on the teachers from administration and parents, lack of career guidance and counseling in schools. Educational reforms can be granting of marks. அதாவது மார்க்கை விட்டுருங்க, கிரேடை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி இதுல சொல்லுவார். ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் எக்ஸாம் கவுன்சிலிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கும் கொடுங்க, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொடுங்க பாரு. இதுல வந்து அற்புதமா அந்த வழக்குல இந்த தீர்ப்பை சொல்லியிருக்கிறார் KN பாட்சா ஐயா. ரொம்ப அற்புதமா மாணவர்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறார். சரி, நான் ஒரு தற்கொலை வழக்க படிச்ச ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்க ஐயா. 3 பெண்களை குழந்தைய வந்து கேணியில போட்டு பொண்ணுடா ஒரு பொம்பளை, வறுமையின் காரணமாக. அந்த பொம்பளை போய் கேணியில குதிக்கிறப்ப அவளோட பொல்லாத நேரம் அங்க இருக்கிற தோட்டக்காரன் பிடிச்சு கொண்டு போய் போலீஸ்ல நிப்பாட்டிடுவான். லைஃப் கிடைக்கும், ட்ரிபிள் லைஃப் கிடைக்கும். அப்பீல் சொக்கலிங்க ஐயாட்ட வரும். சொக்கலிங்க ஐயா சாலிட்டரி எவிடன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அப்பீல கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவார். கன்ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாரு, நீதிபதி சொக்கலிங்க ஐயா ஸ்ட்ரைட்டாக தமிழ்நாடு கவர்னருக்கு எழுதுவார். 433 இது ரெமிஷன் கொடுக்க வேண்டிய வழக்கு, நீங்க இந்த ரெமிஷன்ல கொடுத்த அந்த அம்மாவை ரெமிஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி ஒரு வழக்கு என்னுடைய குருநாதர் SNJ வந்துச்சு. சாலிட்டரி எவிடன்ஸை நம்பாம விடுதலை பண்ணார். நான் ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்க ஐயா எங்க ஊருக்கு கோயிலுக்கு வருவார். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நாள் அவருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வருவார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், உங்க கையில அதிகாரம் இருக்கிறத நீங்களே விடுதலை சேர்க்கலாம்னு. நான் தீர்ப்பு எழுதவில்லை, ராஜகோபாலன் தீர்ப்பு எழுதுகிறார். நான் வந்து என்னுடைய சட்ட பார்வையில் அவர் குற்றவாளி, சமூக பார்வையில் அவள் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொன்னார். அதனாலதான் நான் கவர்னருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன்னு சொன்னார். நான் ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்றேன். வறுமையினால தற்கொலை நடக்குது. ஒரு பெண் தாய் வந்து ஒரு பெரம்பலூர்ல ஒரு உங்களுக்கு பேப்பர்ல படிச்சுக்கொள்ளலாம் நினைப்பிருக்கோம். 2 கண்ணில்லாத மகனை வளர்க்கிறார். எங்க பார்த்தாலும் காமிக்கிறா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கண் கிடைக்கல, கண்ணில் இருந்தா கண் கிடைத்தா கண் வச்சா அந்த குழந்தைங்களுக்கு கண் பார்வை தெரியுங்கிறாங்க. குழந்தைகளுக்கு கண் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த பெண் வந்து மாடியிலேருந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறா. தற்கொலை பண்ணி கடைசியில பெரிய துயரம் என்னன்னா, அந்த கண்ணை அந்த உரிய நேரத்தில் எடுக்காததுனால அந்த குழந்தைகளுக்கு வைக்க முடியாம போச்சு. ஆக தற்கொலைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம இந்திய ரீதியில இருக்கிற பாடத்திட்டங்களில் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸை நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஊட்டணுங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. குழந்தைகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஊட்டணும். நம்ம வந்து பிள்ளைகளை அது மாதிரியே தயார் பண்ணிட்டா அவங்க தானே நாளைக்கு திருமணமான ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகுறாங்க. குடும்ப உறுப்பினர்கள் தயவு செய்து நான் எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்றேன், வரப்போற மருமகளையும் தான் மகளா நினைக்கிற மனப்பாங்குக்கு ஒவ்வொரு குடும்பமும் வரணும். அதே மாதிரி மருமகள்களும் மாமனார் மாமியாவை அப்பா அம்மாவை நினைக்கிற மனப்பாங்குக்கு வரணும். மாமியார் மாமனார அப்பா அம்மாவை நினைக்கிற மனப்பாங்குக்கு வரணும். சட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து அமல்படுத்தலாம் ஒழிய சட்டத்தால இந்த தற்கொலைகளை தடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா நான் கையில் வச்சிருக்கிற புள்ளி விவரப்படி அது வந்து தடுக்க முடியாத நிலையில் தான் இருக்கு. ஆக சமூக பார்வையில் மாற்றம் தேவை ஒழிய சட்ட பார்வையில் மாற்றம் தேவையில்லை. ஆக நம்ம வந்து சமூக அக்கறையுடன் ஒவ்வொருத்தரும் நடக்கணும். இப்ப வளர்க்கும் போதே பெண் குழந்தையா இருக்கட்டும் ஆண் குழந்தையா இருக்கட்டும் தைரியத்தை சொல்லி வளர்க்கணும். மார்க் ஒண்ணுமே வாழ்க்கையை தீர்மானிக்காதுன்னு சொல்லணும். படிக்காதவர்கள் எத்தனையுமே, இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன், சொத்தும் சுகநாடார் சொந்தந்தரை நாடார் ஆண்டுகையில் ஓடு இருக்கும் உன் கையில் அது கூட இல்லைன்னு சொன்னா கவிஞர் கண்ணதாசன்.
காமராஜர் என்ன பிஇ படிச்சவரா? காமராஜர் என்ன பிடெக் படிச்சவரா? தமிழகத்துல கேரளாவில் இருக்கிற அத்தனை அணைகளையும் கட்டியது அவர் தானங்க. அதனால படிப்பு மட்டுமே வாழ்க்கை அல்ல என்பதை பெற்றோர்கள் உணரணும். அதோட இல்லாம தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல டாக்டர் ஆக்குவோம், நல்ல இன்ஜினியர் ஆக்குவோம், நல்ல வக்கீல் தான் ஒருத்தர் இல்ல, நல்ல வக்கீலாக்குவோம் அப்படின்னு நினைக்காம நல்ல மனிதனாக்கணும், குழந்தைகளை நல்ல மனிதனாக்கணுங்கிற நிலைக்கு பெற்றோர்கள் வரணும். அதோட இல்லாம கல்வி தரத்துல இப்ப நான் சொல்றோம், எங்க பக்கத்துல நான் நாமக்கல்ல கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அங்க நாமக்கல்ல போய் சேர்த்து அந்த குழந்தைகள் அதிக மார்க் பெற்று நாமக்கல்ல படிச்சுட்டு வந்தா மட்டும் அந்த குழந்தைகள், நாங்கன்னா சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சோம், அர்பன் பேங்க்ல ஒரு சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துல அப்படி. அதனால குழந்தைகளுக்கு தன்னம்பிக்கையை வளர்த்தா அதை தடுக்கலாங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. வாய்ப்பளித்த ஒன்மேன் மிலிட்டரி ஆதிலட்சுமி லோகமூர்த்தி அம்மா அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்கண்ணா, ரொம்ப அருமை. அதாவது ஒரு குறுகிய காலத்தில் உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன் உண்மையா சொல்ல போனா இத உங்களுக்கு ஒரு நாள் செஷனாவே கொடுக்கணும். ஏன்னா நான் கண்டிப்பா உங்க விமன் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் 2002 நீங்க கொண்டு வருவீங்க நான் எதிர்பார்க்கல. அது ஈவ் டீசிங் ஆக்டா 1988ல 2002ல நம்மளுக்கு நீங்க சொன்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சட்டத்தையும் நீங்க கொண்டு ஐபிசியை கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேசினா நம்ம எத்தனேஷியா அருணா சம்பா கேஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு பேசலாம்ங்கிற நினைக்கிறேன். நீங்க கண்டிப்பா இணைந்திருங்க. மேபி கேள்வி பதில் செஷன்ல உங்களுக்கான கேள்விகள் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம 5 மணிக்கு செஷன் முடிச்சுட்டு கேள்வி பதில் எடுத்துடலாம். ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. நீங்க உங்களோட மைக்கை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அதான் வெயிட் பண்ணோம், கிளம்ப வேண்டாம். இப்ப தொடர்ந்து அடுத்தது யாரு நம்ம கிட்ட அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் தினம் தினம் News7 பார்க்கக்கூடிய ஒரு முகம்தான் என்னுடைய அருமை தோழி சுகிதா அவர்களை. இந்த நிகழ்வுக்கு அவங்க எவ்வளவு பிஸினா இன்னைக்கு 7 மணிக்கு திருப்பியும் நீங்க தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரையில் அவர்களை பார்க்க முடியும். கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு 13 ஆண்டுகளாக ஊடகவியலாளராக, அதுவும் அரசியல் காலத்தில் பெண்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலையில எங்கேயுமே இல்லை. அதுலயும் நீங்க மீடியால எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வி கேட்கிற நிலையில பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய வெகு சிலர். அதில் சுகிதா தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில முதன்மை நிலையில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு பெருமை. தஞ்சாவூரில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் பிறந்த சுகிதா 13 ஆண்டுகள் அவர்கள் இந்த ஊடகவியல் துறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு. அவங்க 3 முறை, அதாவது மீடியால லார்ட்லி அவார்ட் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான ஒரு விருது, அதை 3 முறை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண். அதுவும் she is recognized by the United Nations for her gender sensitivity activities எல்லாம். அதாவது சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு நிறைய இருக்கு. அதுவும் ஆண் பெண் மாற்றுப்பாலினர் பேதமை, இந்த ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டியை பத்தி பேசக்கூடிய நிலையில, அதற்காக உழைக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆர்வ தோழி. பல மேடைகளில் பேசக்கூடியவர், எழுத்தாளர், பேச்சாளர், ஊடகவியலாளர், நல்ல சிறந்த பெண்மணி, என்னுடைய அருமை தோழி சுகிதா உங்களுக்காக இப்பொழுது. சுகிதா, நீங்க மைக் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அன்மியூட் பண்ணிட்டேன், வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்படியான ஒரு பேரிடர் காலத்துல நாம இப்படியான ஒரு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நாம பேசுறது அப்படிங்கிறதே நமக்கு இந்த தொழில்நுட்பங்களை நம்ம பயன்படுத்தி இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், எல்லாரும் ரொம்ப சேஃபா இருங்க அப்படிங்கறத ஒரு பாசிட்டிவ் கன்சர்ன்லயே ஆரம்பிக்கிறேன். தற்கொலைகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா சமீபத்துலதான் தேசிய குற்றவியல் ஆவண மையம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க. அதுல தமிழ்நாடு 2வது இடம்ங்கும் போது ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு அதை நமக்கு பார்க்கும் பொழுது. அதாவது ஒரு லிட்ரஸி அதிகம் உள்ள, அதாவது படிப்பறிவு பகுத்தறிவு அதிகம் உள்ள ஒரு மாநிலம். நிறைய கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு தமிழகத்திலிருந்து எடுத்துக்கிட்டு போற அளவுக்கு ஏதோ ஒரு முற்போக்கு சிந்தனைகள் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமா இருக்கு. ஆனால் அந்த மாநிலம் தற்கொலைகள்ல 2வது இடம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய யோசிக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு. அப்ப பார்க்கும் பொழுது தற்கொலை அப்படிங்கிறது கல்விக்கும் நம்மளுடைய திறமைக்கும் நம்மளுடைய சாதுரியத்துக்கும் எதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் உணர்வு தளத்துல மட்டுமே இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் இதுல இருந்து நமக்கு புரிய வர்ற முதல் விஷயம்.
சமீபத்துல பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் மரணம் வந்து பெரிய அளவுல பேசப்பட்டுச்சு, தற்கொலை அப்படின்னு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் 1 மாதம் அவர் இறந்து போய் அது இன்றைக்கு வேற வேற நிலைக்கு போயிடுச்சு. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய போதை பொருள், அது பாலிவுட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட்ஸ் ஜாப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மாஃபியா ஜாப் என்று வெவ்வேறு தளங்கள்ல அந்த வழக்கு பயணிக்குது. ஆனால் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட பொழுது அந்த ஒரு முதல் 10 நாட்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஊடகங்கள் மிக அற்புதமான ஒரு கேம்பெயினை பண்ணாங்க. அது என்ன கேம்பெயின்னா, அவர் தொடர்பான செய்திகளை வெளியிடும் போது அந்த செய்திகளுக்கு கீழே அந்த பகுதியில அல்லது தேசிய அளவுல இருக்கக்கூடிய தற்கொலை எண்ணம் வரும் பொழுது நீங்கள் உடனடியாக அழைக்க வேண்டிய எண் அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை மையத்துடைய எண்ணையோ கவுன்சிலிங் நம்பர்ஸையோ கொடுத்தாங்க. அது வந்து அந்த 10 நாட்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஊடகம் போர்ட்டல்ல வெப்சைட் மீடியாவுல ஆரம்பிச்சது. அது தொடர்ந்து அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில ஊடகமா இருக்கட்டும், தமிழ் ஊடகமா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து அதை முன்னெடுத்தாங்க. எனக்கு தெரிந்து நானும் ஒரு 13 வருடமாக பத்திரிகை துறையில இருக்கேன். எத்தனையோ பிரபலங்கள் இந்த மாதிரி தற்கொலையில ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் அப்படி தற்கொலை செய்து கொண்ட போதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் வராது. நாங்க அதாவது பத்திரிகையாளர்கள் ஸ்பெஷலா ஒரு ஸ்டோரி பண்ணுவோம். அந்த ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஏதாவது தற்கொலையை தடுப்பு மையங்கள், இப்ப இங்க வந்து ஸ்னேகான்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு சென்னையில, அவங்க அந்த விஜயலட்சுமி மேடம் கூட நிறைய நான் தொடர்புல நிறைய கட்டுரைகள் நான் ஆரம்ப காலத்துல அதாவது அச்சு ஊடகங்கள் காலத்துல இருந்தே நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்ப அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு கோட் வாங்கி அவங்களுடைய அனுபவங்கள் என்னென்ன மாதிரியான கேசஸ் வருது அப்படிங்கிறதும் எதெல்லாம் வந்து ஒரு தற்கொலை தூண்டுவதற்கான சம்பவங்களாக அமையுது அப்படிங்கிறத சொல்லி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏதோ ஒரு பெரிய தற்கொலை நடக்கும் போது அதை ஒட்டி நாம செய்வோம். ஆனால் முதல் முறையாக இந்த சுஷாந்த் சிங் மரணத்துல தற்கொலையில தான் நான் பார்த்தேன் நிறைய ஊடகங்கள் வந்து கீழே வந்து அந்த கட்டுரையோ இல்ல அது அவர் சார்ந்த ஒரு சிறு குறிப்பு செய்தி வந்திருந்தால் கூட அந்த செய்திக்கு கீழே வந்து அந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின் மாதிரி அத சூசைட் பிரிவென்ஷன் கவுன்சிலிங் நம்பர்ஸ கொடுத்திருந்தாங்க. அது தொடர்ந்து நாம செய்ய வேண்டிய ஒன்றா இருக்கு. அதே சுஷாந்த் சிங்கோடைய கடைசி படம், அதாவது இப்ப அவர் ரிலீஸ் ஆன படத்துக்கு முன்னாடி அவர் உயிரோட இருக்கும்போது ரிலீஸ் ஆன சிச்சோரேன்னு ஒரு படம் இருக்கு. மிக அற்புதமான இந்தி திரைப்படம். அந்த படமே தற்கொலை தடுப்பை பத்தி பேசுற படம். வாழ்க்கையில ஒருத்தர் லூசர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போனா அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம். அந்த படம் எல்லாரும் பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான படம். அதுல நான் ஒரே ஒரு வரி மட்டும் சொல்றேன். அது என்ன வரி அப்படின்னா, அந்த அப்பா சுஷாந்த் பையன் தற்கொலை செஞ்சு கோமா ஸ்டேஜ்ல படுத்திருப்பாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல. அவரை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அவருக்கு வந்து தான் வாழ்க்கையில நடந்த லூசர்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தான் நண்பர்கள் அழைச்சிட்டு வந்து சொல்றதுதான் கதை. அவர் ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார். அதுல நீங்க வந்து நம்ம பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் நாமளா இருக்கட்டும் ஒரு சம்பவம் ஒரு நிகழ்வு அல்லது நாம ஒரு விஷயத்த செய்யறோம்னா அது வெற்றி பெற்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வெற்றியை எப்படி கொண்டாடணும், அந்த வெற்றியின் மூலமா அடுத்து அதை எப்படி அறுவடை பண்ணணும் இப்படிங்கறதெல்லாம் திட்டம் போடுவோம். நம்ம 12th இவ்வளவு மார்க்ஸ் வாங்கிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம இந்த காலேஜ்ல சேர்க்கணும், இந்த குரூப் எடுக்கணும். இது ஒரு உதாரணம். இப்படி நாம வந்து வெற்றிக்கான இலக்கையும் வெற்றிக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் நம்முடைய குடும்பங்களில் ஆரம்பித்தோ அல்லது நம்ம கல்வி அமைப்புகள்ல ஆரம்பித்தோ ஒருவர் தோல்வி அடைந்து விட்டால் அந்த தோல்வியை எப்படி எதிர்கொள்வது, அந்த தோல்வியிலிருந்து எப்படி மீள்வதுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க இந்த சமூகத்துல ஒரு இடம் கூட இல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம நெத்தி போட்டுல அடிச்சு ஆணி மாதிரி சொல்ற ஒரு டைலாக் இருக்கு. அந்த டைலாக் ரொம்ப அற்புதமான டைலாக். அதை சப்டைட்டில்ல நீங்க பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகான கேப்ஷனோடய இருக்கும். நீங்க அது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புறேன். அதன் பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கல்வி, இப்ப கல்வியில வந்து ஒரு பாடத்திட்டமா தற்கொலை தடுப்பு, நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கைகளை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அனிதா மாதிரியான ஒரு பெண், அதாவது இவ்வளவு மார்க் வாங்கி தனக்கான வாய்ப்பு பறிக்கப்படும் போது அந்த ஒரு நொடி எடுக்கக்கூடிய முடிவு இருக்கு இல்லையா, தன்னுடைய மருத்துவர் கனவு பறி போயிடுச்சுன்னு எடுக்கக்கூடிய முடிவு இருக்கு இல்லையா, அத நம்ம எந்த பாடத்துல சொல்லி கொடுத்தாலும் அது வந்து நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கும் சரி யாருக்குமே போய் சேராது. அப்ப நாம எந்த இடத்துல இருந்து அதை ஆரம்பிக்கணும்னா குடும்பங்கள்ல நாம உட்கார்ந்து பேசணும். நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட நம்ம பேசுறதே கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குடும்ப அமைப்புகள்ல பெரும்பாலும் பேசாததுதான். ஏன்னா நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, நாம தோற்று போய் நின்னாலும் அங்க வந்து நம்மள தாங்கி பிடிக்க நம்ம குடும்பம் இருக்கு. நாம தவறான முடிவுகள் எடுத்தாலும் கூட அதோடைய விளைவுகளையும் பக்க விளைவுகளையும் எதிர்கொள்ள நம் குடும்பம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம குடும்ப அமைப்புகள் இல்ல அங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் அனுபவத்தில இருந்து நான் பார்க்கக்கூடிய அனுபவத்தில இருந்தே பல உதாரணங்களை என்னால சொல்ல முடியும். அப்ப நாம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த கல்வியை நம்ம
குடும்பத்துல உட்காந்து பேசணும் தினசரி. நம்ம குழந்தை தினசரி ஸ்கூல் விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு ஸ்கூல்ல அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு, ஒரு பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டான், ஒரு அடலசன் பொண்ணோ இல்ல சின்ன குழந்தைகிட்டயோனா, நீ ஏன் போய் பாய்ஸ் கிட்ட பேசின, நீ பாய்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசக்கூடாது, நீ வீட்டுக்கு கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருக்கணும், நீ ஏன் இப்படியான ஒரு காஸ்டியூம் இன்னைக்கு போட்டுட்டு போன டியூஷனுக்கு, இப்படியான மாரல் போலீசிங் நம்ம குடும்பத்துல நாம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறது மாரல் போலீசிங் பண்ற இடமா தான் இருக்கு. நாம என்னைக்குமே உட்காந்து இந்த மாதிரி எதிர்விளைவுகள் வரும், அந்த எதிர்விளைவுகள் வந்துச்சுன்னா நீ என்கிட்ட வந்து சொல்லு, நீ வந்து ஒரு தற்காப்புக்காக நீ ஒரு கொலை பண்ணிருந்தா கூட உன் பக்கம் தான் அம்மா நான் நிப்பேன், அப்பா நான் நிப்பேன்னு என்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட்டிவையும் அந்த தைரியத்தையும் கொடுக்குறோமோ, இதை விட பெரிய உலகம் இன்னொன்னு இருக்கு உனக்கு. அதனால இதோட இந்த உலகம் முடிஞ்சு போக போறது இல்ல, இது உன்னுடைய பார்ட், உன் லைஃப்ல வந்த ஒரு பார்ட், இன்னைக்கு நடந்த ஒரு பார்ட். இந்த பேஜை திருப்பி வச்சுட்டோ இல்ல கிழிச்சிட்டோ நீ அடுத்த பேஜுக்கு தயாராகு அப்படிங்கிறத நாம நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா மாறா வந்து நீ டியூஷன் போயிட்டா 8 மணிக்கு டியூஷன் முடிஞ்சிருச்சுல, 8:30 மணிக்கெல்லாம் நீ வீட்டுக்கு வந்துடலாம்ல, நீ ஏன் 9 மணிக்கு வந்த, இப்படியான மாரல் போலீசிங்க சொல்லி கொடுத்து நாம என்ன பண்றோம், அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து முதல்ல இப்படியான ஒரு தப்பான ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு, இல்ல அவங்க வாழ்க்கையில எதிர்கொள்ளாத ஒரு புது விஷயத்த முதல்ல வந்து ஒரு, அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் ஒத்தையாவோ ரெட்டையாவோ வளர்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சகிப்புத்தன்மை இல்ல. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு, எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதனால கொஞ்சம் நிதானமா பொறுமையா, ஒரு மெசேஜுக்கு அடுத்த செகண்ட் ரிப்ளை வரலன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற பதட்டத்தை வந்து சொல்லவே முடியல. நான் ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன், எனக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டா எங்க அப்பா திரும்பி லெட்டர் கூட போட மாட்டார், அந்த லெட்டரை பார்த்துட்டு எனக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எடுத்துட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு வருவார். அப்படியான இந்த வாழ்க்கை முறையை இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க முடியுமா? ஒரு மாசம் கழிச்சு ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம அப்பா நம்மளுடைய லெட்டர்ல எழுதினதுக்கு பேசுறது அப்படிங்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னைக்கு பிள்ளைங்களை கையாள தெரியல. உடனே ஆன்சர் கிடைக்கணும், உடனே இன்ஸ்டன்டா ஃபுட் கிடைக்கணும், இப்ப நினைச்சதை இந்த நிமிஷமே வாங்கி சாப்பிடணும், அது ஆன்லைன்லயாவது வாங்கி சாப்பிடணும். இப்படியான ஒரு மனநிலையில, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சூசைடல் ரேட்டை விட இந்த இப்படியான லைஃப் ஸ்டைல்லயே நம்ம வாழ்ந்தோம்னா அடுத்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத நான் பர்சனலா கணிக்கிறேன். இந்த என்சிஆர்பி டேட்டாலாம் தூக்கி போடுங்க, அந்த நம்பர்ஸ்குள்ளேயே நான் போகல, ஆனா இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதனால இந்த, அதாவது கான்சிக்வன்சஸ ஃபேஸ் பண்ண தெரியாத ஒரு சமூகத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம பத்தி அந்த சிந்தனைக்கே இல்லாம நம்மள திரும்ப அந்த டிராப்புக்குள்ள போய் விழ வைக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கிறேன். அப்ப நமக்கு குடும்பங்கள்ல பேசினோம், அதுக்கப்புறம் தான் கல்வி சார்ந்து நமக்கு தன்னம்பிக்கைகள், எத்தனை தன்னம்பிக்கைகளை பேசி தன்னம்பிக்கைகள் கட்டுரைகள் எழுதின எத்தனையோ வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதை நான் பார்த்திருக்கேன் கண் முன்னாடி. இவங்க எல்லாம் இப்படி எழுதியிருக்காங்களே, இப்படி பேசியிருக்காங்களே, இவங்களா போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள். என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்து என் தோழிக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இந்த இடத்துல குறிப்பிடணும் விரும்புறேன். ஒரு தோழி, அவருக்கு வந்து ஒரு ஆண் நட்பு இருந்தது, அந்த ஆண் நட்பின் மூலமாக அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப பரஸ்பர புரிதலோட பழகுறாங்க. அந்த புரிதலின் அடிப்படையில ஒரு மிக மோசமான ஒரு போட்டோ, அந்த பெண் எப்படி அனுமதித்தாரா இல்ல அனுமதிக்காம எடுக்கப்பட்டதா இல்ல அது மார்பிங் பண்ணப்பட்டதா அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்த போஸ்ட்மார்டம். ஆனால் அந்த பெண்ணை மிக மோசமாக, அதாவது உடம்பில் ஒரு சிறு ஆடை கூட இல்லாத அந்த போட்டோவை அந்த காதலனே ஒரு நாள் இரவு அவருடைய சொந்த, அதாவது அவரோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அனுப்புறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெண்ணை மிரட்டுறாரு, அவங்க 2 பேருக்குள்ள மனக்கசப்பு வருது, திரும்ப வந்து அதை சோசியல் மீடியாவுல ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்றாரு. அப்ப பெரிய அளவுல எல்லாருக்கும் தெரியுது. அந்த பெண் வந்து ஒரு எழுத்தாளரும் கூட. அப்ப எல்லாருக்கும் பயங்கர அதிர்ச்சியா இருந்தது. அந்த பெண் யாருடைய போனையுமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் அந்த பெண்ணுக்கு அன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனேன், அவங்க எல்லாரும் போன் பண்ணி யார் போனுமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப பயமா இருக்கு, ஏதாவது பண்ணிக்குவாங்களோன்னு, இந்த போட்டோ வந்துருச்சு வெளியில, அவங்க இனி எப்படி எல்லாரும் எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க, நம்மள பார்க்கும் போதே அவங்களுக்கு ஒரு எம்பாரசிங்கா இருக்குவே, இப்படிதான் எங்க நண்பர்கள் எல்லாருமே பேசிக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் நான் அனுப்புனேன், நீங்க இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களை மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு பாதிக்கப்படுவா. இதே மாதிரி வந்து நியூடு பிக்சர்ஸ் வரப்போகுது ஃபேஸ்புக்ல. அந்த பொண்ணு உங்களை பார்த்தா அன்னைக்கு அவங்க எப்படி தைரியமா ஃபேஸ் பண்ணி எதிர்கொண்டு இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு அவமானம் இல்ல, நம்மளை அவமானப்படுத்தினாலே நம்ம அவனுக்கு தான் அவமானம்னு நினைச்சு நீங்க முன்னுதாரணமா இருக்க போறீங்களா, இல்ல நான் வந்து இதோட என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு, நான் எழுதுனதெல்லாம் வேஸ்ட், நான் என்னை வந்து இனிமேலுக்கு என் உடம்ப பார்த்துட்டாங்க இந்த உலகமே, இதுக்கு மேல நான் தலை காட்ட முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு
உங்க வாழ்க்கையை இதோட முற்றுப்புள்ளி வச்சுக்கிட்டு மோசமான முன்னுதாரணமா இருக்க போறீங்களா? நாளைக்கு இன்னொரு பொண்ணுக்கு நடந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு அவங்க பண்ணிக்கிட்டாங்க நாமளும் பண்ணிப்போங்கிற அந்த லிஸ்ட்ல போய் சேர போறீங்களா? வரலாற்றுல நீங்க எந்த பக்கம் இருக்க போறீங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணுங்கன்னு ஒரு டீடைல்டு மெசேஜ் உங்களுக்கு அனுப்புனேன். அடுத்த 2வது செகண்ட் அது வரைக்கும் ஒரு 10 கால் பண்ணேன், எடுக்கல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணாங்க, எடுத்தேன். அப்புறம் 2 பேரும் பேசணும், கமிஷனர் ஆபீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம், அந்த சைபர் ஐடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுத்தோம். இப்ப அவங்க வந்து சாகித்ய அகாடமியோட சார்பு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விருது, அந்த விருது பேரை சொன்னா அந்த பெண்ணை நீங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும், நம்ம அடையாளப்படுத்தக்கூடாது, அப்படி ஒரு விக்டிம. அப்படியான ஒரு உயரிய அங்கீகாரமான ஒரு விருதை அவங்க 2 ஆண்டுகள்ல வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியான ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்க போறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை, எனக்கெல்லாம் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் அப்பதான் கொலவெறி கொண்டு வேலை செய்வேன். ஏன்னா இந்த பிரச்சனை நம்மள தேடி வந்திருக்குன்னா இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் நாம. அதை விட்டுட்டு ஐயோ பிரச்சனை வந்துருச்சேன்னா டெய்லி எல்லாம் என்னைய பல பேர் அடிச்சுட்டு போவாங்க சோசியல் மீடியாவுல. அந்த அடிக்குள்ளேயே நான் போய் டிராப் ஆகி நின்னேன்னா அது இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை. தற்கொலைக்கு சமமாக சோசியல் மீடியால நம்மளை பத்தி கருத்து வருதேங்கிறதுக்காக பொழுதானைக்கும் அதுலயே உட்காந்து டிராப் ஆகி பெண்கள் அதை பத்தியே எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறதும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அவங்க வாழ்க்கையை அழிச்சுக்கிறாங்கன்னு ஒரு அர்த்தம். அதுக்கு நானும் ஆதிலட்சுமி மேடமே உதாரணமா இருக்கிறோம். அதை பல இடங்கள்ல சொல்லப்பட்ட ஒன்று. அப்புறம் தவறான முடிவுகள் குறித்து சொன்னேன் இல்லையா? நம்மளுடைய குடும்பங்கள் வந்து எப்போதும் அவங்க வந்து எடுக்கிற முடிவு சரி, அதாவது பிள்ளைகள் எடுக்கிற முடிவு தவறு அப்படின்னு ஒரு மனப்பான்மையோடையதான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன் அந்த மனப்பான்மை வருது அப்படின்னு சொன்னா, நாம் அதாவது பெரியவங்க எடுக்கிற முடிவு எல்லாமே சரியா இருக்கும், சரியான டெசிஷனா இருக்கும் அப்படின்னு இல்ல. சமீபத்துல என்னோட பொண்ணு 9th படிக்கிற பொண்ணு என்னை ஓங்கி அடிச்ச மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னான். நாங்க பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவ சொன்னா, வயசுல நீ பெரியவங்கிறதுனால நீ சொல்றது எல்லாம் சரி, வயசுல சின்னவன் நாங்கிறதுனால நான் சொல்றது எல்லாம் தப்புங்கிற ஜஸ்டிபிகேஷனே தப்புமா அப்படின்னு சொன்னான். உண்மையாவே அதுதான் சரி. ஏன்னா அவங்களுக்கான புரிதல்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவங்களுக்கான ஒரு உலகம்னு இருக்கு. அந்த உலகத்துக்குள்ள முழுவதும் நம்மளால போக முடியல, நம்மளுடைய பேரண்டிங் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எட்டி பார்க்குதுனாலும் கூட சில நேரங்களில் அவங்க எடுக்கிற முடிவு நாம எடுக்கிற முடிவோட சரியான முடிவா இருக்கும். அந்த முடிவு சரி தப்புங்கிறதுக்கு நாம கூட நிக்கிறது அப்படிங்கிறதுதான் உறுதுணையா இருக்கும். அந்த இடம் நம்மளை கைப்பற்றி நம்மளை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு ஒரு துணை இல்லை அப்படிங்கிற நிலை வரும்போதுதான் அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி தற்கொலை எண்ணத்தை நோக்கி போறாங்க அப்படிங்கிறத நான் தொடர்ந்து பார்க்கிறேன். அப்புறம் ஊருங்கள்ல கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடலசன் ஏஜ்ல அம்மா அப்பாக்குள்ள பசங்களுக்கும் சண்டை வந்து, ஏன்னா வந்து இந்த தற்கொலை அவங்க இந்தந்த மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்தந்த மாதிரியான காரணங்கள், இது டவுரி பிரச்சனை, லவ் ஃபெயிலியர் பிரச்சனை, இது தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்கிறது தெரியுது. அதுக்கான காரணங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு காரணம் இந்த சமூகத்துல பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி இன்னைக்கு சுஷாந்த் சிங்கை மட்டும் இது வந்து தற்கொலை அல்ல, சூசைட் அல்ல, மர்டர்னு சொல்றோமோ, நம்மளுடைய சொசைட்டி ஒவ்வொருவருடைய தற்கொலைக்கு பின்னாடியும் காரணமா இருக்கு. அது அனிதா தற்கொலைக்கு ஒட்டுமொத்த கல்வி சூழலும் காரணமா இருக்கு, அரசியல் முடிவுகள், கொள்கை முடிவுகள் காரணமா இருந்திருக்கு. இப்படி நாம நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதுல. ஆனால் இங்க ரொம்ப முக்கியமா நான் ஏன் பேசுறேன்னா, நம்ம குடும்பங்கள்ல இருந்தும் நம்ம வீடுகள்ல இருந்து அமைப்புகள்ல நாம தற்கொலையை எதிர்கொள்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கோமா, ஒரு தோல்வியை எதிர்கொள்ள சொல்லி கொடுத்திருக்கோமா, அதற்கு என்ன படிங்கிறத ஆரம்பிச்சாதான் நாம வந்து வெறும் டேட்டாஸா பேசிட்டு இந்த அரை மணி நேரத்தை கழிக்கிறத விட பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு பக்கம் வந்து நாம பார்த்தோம்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்ப ஒரு விவசாய தற்கொலைகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தற்கொலைகளை ரகங்களை பிரிச்சு பார்த்தோம்னாலும் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்து சம்பாதிக்கிறது என்ன இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தோல்வி அல்லது வந்து இயலாமை. இந்த 2 வார்த்தை தான், தோல்வி அல்லது இயலாமை, இந்த 2 வார்த்தை தான் அவங்கள வந்து தற்கொலையை நோக்கி தள்ளக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு. இந்த 2 வார்த்தையை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு உலக கட்டமைப்பு நம்மள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இல்ல. எத்தனை பேர் அடலசன் ஏஜ் ஆனோனி நம்ம கவுன்சிலிங்க்கு போறோம், இல்ல நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா கவுன்சிலிங்க்கு போறது அப்படிங்கிறதே நம்ம சூழல்ல கிடையாது. ஒரு கவுன்சிலிங் அணுகணும் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களாதான் இந்த சமூகமே பாக்குது. எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும், நான் இன்னைக்கு உளவியலா பிரச்சனையா இருக்கேன், இந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் விடுபடணும் அப்படின்னா நான் உடனே வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டர் அணுகணும் அப்படின்னா, ஆனா இங்க சமூகம் நம்மள எப்படி பார்க்குதுன்னா ஒரு உளவியல் சிக்கல் உள்ள ஒரு ஆளை, மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளா சித்தரிக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்கிறோம். இதையெல்லாம் கடந்துதான் நாம வந்து நமக்கான வாழ்க்கைய, அதுவும் வந்து இந்த முற்போக்கு மாநிலம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்தே வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும்.
ஒவ்வொரு மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருவருடைய தற்கொலைக்கு பின்னாலும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறத நான் சொன்னேன். ஆனா நம்ம எந்த புள்ளியில வந்து அதை இணைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது அந்த தோல்வி இயலாமையில மிக முக்கியமா கவனிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, என்னால் முடியுங்கிற நம்பிக்கைய வளர்க்க ஒரு இடம் கூட நமக்கு வாய்ப்பு அளிக்கவே இல்லை. நமக்கு முடியும், என்னால இதை எதிர்கொள்ள முடியுங்கிற இடத்துல எந்த இடம் நமக்கு வாய்ப்பு அளிச்சிருக்குன்னு நீங்க பள்ளிகள்ல இருந்து எடுத்துட்டு வாங்க, ஒரு இடம் கூட நமக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து இந்த சமூகம் நமக்கு வழங்குனதே இல்லை. அப்படி இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்களே, அவங்க எல்லாம் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் இதை எதிர்கொள்வதற்கான பக்குவம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் தோல்வியை எதிர்கொள்ளி மேல வர்றதுக்கான பக்குவத்தை சொல்லி கொடுக்காத ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குனதும் நம்மளுடைய தவறா நான் பார்க்கிறேன். அதுக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் பிரஷர்னு இப்ப டெய்லி தற்கொலைகள் எங்களுடைய செய்திகள்ல பார்க்கும்போது அவ்வளவு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால தற்கொலை, ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு போன் வாங்க முடியலைங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது இருக்கிற புள்ள படிக்கலாம், இல்லாத புள்ள படிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குனது அந்த புள்ளையோட தப்பு இல்ல. ஆனால் அந்த புள்ளைக்கு இந்த கட்டமைப்பை எதிர்கொண்டு எதிர்நீச்சல் போடுவதற்கான வாய்ப்பை நமக்கு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்காம நாம வந்து இன்னைக்கு எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ், என்கிட்ட போன் இல்லை, அதனால நான் போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேங்கிற செய்திகள் இன்னைக்கு திடீர்னு நீட் எக்ஸாம் வரப்போகுது, திடீர்னு ஜேஇ எக்ஸாம் வரப்போகுதுன்னு ஏதாவது ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு நம்ம எப்படின்னா போட்டி தேர்வுக்கெல்லாம் தயாராகும் போது மிஷின் மார்க் மாதிரிதான் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம். அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப நாம் தோல்வியை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு இடத்தை நாம என்னைக்கு சொல்லி கொடுக்கிறோமோ அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறை வந்து சூசைடல் ரேட்ஸை கம்மி பண்ணுவாங்க. குறைந்தபட்சம் வாழ்க்கை சார் கூட சொன்னாரு, ரைட் டு லிவ் இருக்கு, ரைட் டு டைய வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி ஸ்குவாஷ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இங்க குறிப்பிட்டு பேசினார். எனக்கு அதாவது இதுல இருக்கக்கூடிய சட்ட ரீதியான நுணுக்கங்களை பேச நிறைய வல்லுநர்கள் இருக்கீங்க. ஆனா சமூக பார்வையில ஒரு மீடியா பர்சனா நான் டெய்லி இந்த செய்தியை எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன், தினம் ஒரு தற்கொலை செய்தி வரும். இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு சமீபத்துல வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை நான் சொல்றேன். அதாவது எங்க ஊடகம் தான் அதை எங்க தொலைக்காட்சி மூலமா நாங்க அதை கண்டுபிடிச்சோம். அதாவது ஒரு பெண் வந்து காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல செங்கல்பட்டு கிட்ட ஒரு பெண் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது முதல் நாள் சூசைட் ஸ்டோரியா கேரி ஆயிடுது. அடுத்த நாள் பார்த்தா ஒரு சின்ன சந்தேகம் எங்க ரிப்போர்ட்டருக்கு வருது. ஏன்னா அவங்க வீட்டுல அக்கம் பக்கத்துல பேசிக்கிறவங்க எல்லாருமே அதுல ஏதோ ஒரு சஸ்பீஷியஸாவே பேசுறாங்கன்னு எங்க ரிப்போர்ட்டர் போய் அதை வந்து உள்ளர போய் பார்க்கும் பொழுது, அதாவது சொந்த சித்தப்பா பையனே அந்த பொண்ணை வந்து தொடர்ந்து வந்து குளிக்கும் போது, வீட்டுக்கு பின்னாடி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது, பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது கிராமங்கள்ல, ஒரு குடிசை வீடு மாதிரி இருக்கிற ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் முறையில பெண்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு தட்டி அடைச்சு குளிப்பாங்க. அது கிராமங்கள்ல பெரும்பாலும் அது இயல்பான ஒன்றுதான். குளத்துல கூட போய் குளிப்பாங்க, அது இன்னொரு விஷயம், நான் அதை அப்புறம் சொல்றேன். ஆனால் அப்படி குளிச்ச பொண்ணை போட்டோ எடுத்து அந்த போட்டோவை வச்சு அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப நாளா மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அண்ணன், அந்த அண்ணன் நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் வேற சொல்லி இருக்கிறார். ஒரு சித்தப்பா பையன் இதை போய் யாருக்கிட்டையுமே சொல்ல முடியாது. வெளியில போய் எப்படி சொல்லுவீங்க? இந்த மாதிரி எத்தனை பெண்கள் பிரச்சனையை வீட்டுக்குள்ளேயே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? அண்ணன் முறையா இருக்கும், ஆனா அவன் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணுவான், அந்த ப்ரொபோசலுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னா அவன் வந்து இப்படி ஏதாவது ஒரு பிளாக்மெயில் பண்ற ஒரு பசங்களை, இந்த மாதிரியான பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு சேனல் மூலமா தொடர்ந்து நாங்க செய்தியை அதை வந்து வழங்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பார்க்கும்போது அந்த அவ என்ன பண்ணாலோ, அன்னைக்கு சாவுக்கு வந்துட்டு போன பல பேர் வீட்டுல அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன பேசியிருப்பாங்க, அவ என்ன பண்ணாலோ தெரியல, வயசு பொண்ணு, என்ன பிரச்சனையோ தெரியல, அவங்க குடும்பம் மூடி மறைக்கிறாங்க, செத்து போயிட்டா, சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா, இந்த வயசு வாழ வேண்டிய வயசுல செத்துட்டா, ஒரே வார்த்தையில அந்த பொண்ணையும் அசாசினேட் பண்ணி அந்த முறை முடிச்சிருவாங்க. ஆனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியது வந்து, தற்கொலை செய்து கொள்வதனால் வலி குறைவதே இல்லை, அந்த வலியை நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கடத்துறீங்க அப்படிங்கறதுதான். அதுல இருந்து அந்த வழியை அடுத்தவங்களுக்கு நாம கொடுத்துட்டு நாம வந்து அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறோம். ஆனால் அது நமக்கான தீர்வே இல்லை. நாம் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளமா நம்ம தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதா இருக்கக்கூடாது. நம்ம தோல்வியா அததான் அந்த சிச்சோரே படம் கடைசியா சொல்லும், நீ லூசரா கூட இருந்துட்டு போ கடைசி வரைக்கும், ஆனால் தோல்விக்காக தற்கொலை செய்து கொண்டு ஒரு கோழையாக இறந்து விடாதே அப்படிங்கிறதுதான் அந்த படம் சொல்லும். கடைசியா நான் சொல்லி முடிக்கக்கூடியது வந்து, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஒரு பட்டுப்புழு ஒரு பூச்சியா மாறும், அதுக்கப்புறம் தான் வண்ணத்து பூச்சியா வரும். அப்ப ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு புழுவுடைய வாழ்க்கை முறிஞ்சுதான் அதுக்கப்புறம் வண்ணத்தி பூச்சிங்கிற வாழ்க்கை, அதுல இருந்து அந்த பட்டர்ஃபிளைங்கிற அழகான வாழ்க்கையே தொடங்குது. அப்ப இதோட என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு, அத்தியாயமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க வண்ணத்து பூச்சிகளையே பார்க்க முடியாம போயிடும். அந்த வண்ணத்து பூச்சிகளை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பையும் தன்னம்பிக்கையும் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய கடமைன்னு சொல்றேன். வாய்ப்பளித்த குறிப்பா ஆதிலட்சுமி மேடம் மற்றும் டீம் அனைவருக்கும் நன்றி. கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி.
ரொம்ப நன்றி சுகீர்த்தா. உங்களோட பிஸி ஸ்கெட்யூல், இப்போ நீங்க உங்களோட அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகணும். ரொம்ப சிறப்பா பேசுனீங்க. இந்த மேடம் நப்பினை மேடம் பேசின பிறகு நம்மளுக்கு கேள்வி பதில் செஷன் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயா இருந்தா தொடர்ந்து கனெக்ட் ஆயிருங்க. இல்ல உங்களுக்கு செஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம மீண்டும் பார்ப்போம். லைன்ல இருந்தா கூப்பிடுறேன். ரொம்ப சிறப்பா ரொம்ப தெளிவா பேசினீங்க. நான் எதிர்பார்த்ததுக்கும் மேல சிறப்பா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச். தொடர்ந்து ஓகே, தொடர்ந்து வந்து அடுத்ததாக வந்து சொல்லுங்க. நான் ஒரே ஒரு சொல்லிக்கிறேன். நப்பினை மேடம் பேசுறதுனால கேட்க முடியலனால இந்த வீடியோவை நீங்க நம்ம குரூப்லயோ இதுலயோ அப்லோட் பண்ணுங்க. நான் அதுக்கப்புறம் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன். கண்டிப்பா நம்ம யூடியூப்லயும் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா எல்லா விஷயமும் நம்ம பகிர்ந்துக்குவோம். ரொம்ப நன்றி. ஏதாவது தோழியாக நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பேச்சாளராக எப்பவுமே சுகீர்த்தா வந்து மற்றவர்களை கேள்வி கேட்ட நிலையில நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு சுகீர்த்தாவை வந்து நான் பேச வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நன்றி சுகீர்த்தா. எனக்கும் நிறைவான மகிழ்ச்சி. நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்தது நம்ம வந்து நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய நப்பினை மேடம். மேம் கிட்ட சொன்னேன், நப்பினை மேடம் கூப்பிடும் போது லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ பேசின அப்புறம் சோசியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ சுகீர்த்தா பேசின அப்புறம் அடுத்த நிகழ்வா நான் வந்து உங்களை அழைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். நீங்க தான் ஒரு இந்த நிகழ்வுக்கே வந்து முத்தாய்ப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பீங்க. ஏன்னா ஒரு சைக்காலஜிஸ்டால மட்டும்தான் தீர்வு கூடக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த தற்கொலை எண்ணம் இருக்கவர்களுக்கு மேடம் உங்களை அழைப்பதற்கு முன்னாடி உங்களை பத்தின ஒரு ப்ரொஃபைல பேசுறேன். மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா? ஓகே, ஆன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை பத்தி ஒரே ஒரு மேம், கொஞ்சம் நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலையும் பேச முடியுமா? எனக்கு நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு வந்து ஆங்கிலத்துல பேச நல்லா இருக்கும்னு கேட்க நிறைய. உங்களோட ப்ரொஃபைலையும் நான் ஆங்கிலத்திலேயே படிக்கிறேன். நப்பினை மேடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இப்ப சுகீர்த்தா எப்படி எனக்கு ஒரு தோழியோ அது போல நப்பினை மேடம் எனக்கு ரொம்ப தெரிந்த ஒரு மேம. நான் வந்து தோழின்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம், ஆனாலும் தோழி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் நான் மேடமை வச்சு பார்க்கணும். ரொம்ப சிறந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க. மேடம் நப்பினை சேரன் completed her MPhil and PhD in psychology. She is a certified hypnotherapist and transitional analyst specialized in marital counseling. Many of the lawyers who have connected here from Chennai would have seen her in the family courts. She is a special counselor there and she doesn't get any payment for that. We all know the work she does. It's a pro bono work. And she started her career as a teacher in Indonesia. You would have seen her in a lot of television shows. Most of you would have seen Napinai ma'am, Sugita and myself sitting in the same channel and deliberating on various topics pertaining to women and children. And I had the opportunity of being with her in many of the talk shows. And she's been practicing for 15 years and Meenakshi Medical Mission College. That's from 2004. She's attached with Meenakshi Medical Mission College. And she is a visiting psychologist in SRM and faculty in Arts and Science Colleges, honorary special counselor, as I told, for the family courts for the past 15 years. And she's the founder of Psych Hub Brain and Behavior Clinic, a daycare for psychiatric patients where cognitive retraining is done to make them functional and productive. Had the privilege of being the member of the board of insurance wherein autism was included in the CM scheme. Served 2 terms as a member of social welfare board. Look at the credit she has. Executive committee member of ARPP representing Tamil Nadu, had been a special counselor for the prisoners of Pural prison. Ethical committee member of ESIC Medical College and VIT Chennai, guest lecture for SCARF Mental Health Diploma course, interview panelist in IOCL, faculty of Sugan Psychological Center, and she has been invited by various institutions, schools, colleges, and government organizations like Central Excise, Narcotics, and Southern Railways to deliver sessions, lectures in the field of psychology. Received award from Anugraha Foundation, and she has such a great fan following for her talk shows. And she has started a webinar series like us, and she has been deliberating on very many social topics. May I take the privilege of inviting Madam Napinai Cheran to our session on behalf of the Legal Eagles Elite WhatsApp groups and also on behalf of my Sri Raksha Counseling and Mediation Center. Thank you, Madam, for joining us today. I give you
We actually had the session from 4 to 5 thinking everybody will be deliberating because it was last minute, but everybody had done your homework. So you can take your time, and we can even have the question and answer session if anyone is willing to join in. The session is all yours, madam. Thank you. Thank you, Adi Lakshmi madam, for giving me this opportunity. But before I start, let me thank everybody here. Like I can see Bala Natarajan madam, and few I might not call because you're not in the screen. The rest, maybe we know each other, maybe we've met in the court. This is a wonderful opportunity. Not that I don't know Tamil. Of course, I'm totally a Tamilian. I'm taking it up in English because there are so many people who know only English and not Tamil, of course. Maybe Hindi and other languages. Keeping this in mind, I'm just thinking, how am I going to talk after Swaminathan sir and Sugita, who've just given a talk where, it was a non-stop. Madai Tiranda Vellambo. They kept flowing through it. Now I'm thinking if Adi Lakshmi is just putting me in a fix to check whether I can equate them. Swaminathan sir was excellent to talk on legal aspects. She was wonderful on social aspects. Now I have to balance both as a pivotal point on psychological aspect. And if you all know why we've chosen this day to talk on suicide prevention by legal, luminaries here. Today is World Suicide Prevention Day. If you can recall, or if you could go to WHO and check what was the, motto for last year's, September 10th is World Suicide Prevention Day. October 10th is World Mental Health Day. But last year, October 10th, the motto was Prevent Suicide. Imagine in 1 month, previous September, we celebrated suicide prevention. We did everything. But even then, WHO says no, emphasize on suicide. Because every day we are seeing more and more suicides. What is the reason for this? What is the cycle? Yes, I understand the society has, framed such a situation. We've not brought in children to live up to the, the powers of the clutches of the people. But even then, what is lacking in us? Before I go into the psychological aspects, I just want everybody to understand, please do not think suicide is a cowardice act of cowardice. No, it is absolutely not an act of cowardice. It is a cry for help. Anybody who's attempted suicide, rather than treating them as a criminal, I understand it is we say it is a criminal offense, but I would be more appreciative if we could train them, if we could counsel them. Like Sugita said, the term, I know Nappinai, there is a fear. I don't know how Adi Lakshmi had the guts to say, I know ma'am, and Bala Natarajan ma'am is waving to me. Probably because, meeting me in the court, it is okay. But I know there are so many people who have their inhibition. When I had called the celebrities whom I knew to come for a marathon with me to promote this. Everybody said, ma'am, oh, that day I'm busy, ma'am. Probably next week. I said, okay, I will change it for next week. No issues. Because I know they're not going to come for anyway. But I wanted to try that. I knew most of the celebrities who said, wow, we would love to be there. But there's one man who said, ma'am, I understand. But what will people think if I come with you? I said, I am a human being. What is there to think? And I'm an elder person, like Adi Lakshmi said, whether to call me a friend. Of course, however elder I am to you, you can call me a friend. If you treat me elder, I'm elder. Treat me your age, I'm your age. Younger, I'm anything. I'm mentally young. Maybe technically, physically young also. But then there was a lot of apprehensions to join me. So people do not want to take up, talking to a psychologist. We have pride in saying, I won over cancer, I won over this, I won over that, I'm a cancer survivor. But nobody wants to say, I was under depression and I was treated, I met a therapist, because we think depression or any psychological illness is equal to sin or your karma or your family made a mistake. And most importantly, we think it's a shame. No. Everywhere, like every other part of your body needs a doctor, needs somebody to help you.
so are we there to help you. I tell my clients when I have people who come with me, not only I see psychiatric or only Marathi cases, I have a combination of both. I tell them, you are not the problem. Your marriage is the problem. Your marriage is the disease. I'm trying to work on your marriage. So let's work on that. Let me go into the details of, why somebody wants to commit suicide. As I say, it is a cry for pain. People, it is not a pointless act. Rather, they want to run out of the problem. They take a reckless decision that they want to run out of the problem, which is causing them intense suffering or pain for that moment. We are always contemplating, what can I do? Do I have the resource to handle this problem? I will tell you, nothing is impossible except your thought. What happens? At the most, what will happen? Will somebody cut you off? Will they sever your head? Only then you have to panic. Oh my God, tomorrow I will be hanged. Or they will call me and they will chop my head off. If not, anything is possible. But we do not believe in our own resources. We think we cannot. I cannot cope up with this. I am not capable of this. The moment you think you are not capable of this, that shows you need to talk to somebody who can help you find you are capable. See, I will tell you, I am not going to give solutions. I am not going to handle your problems. Rather, I will help you to identify that you have the resource to help yourself. Now, what can be the associative factors of somebody choosing to commit suicide? There's so much of disappointment. They feel they have their needs unfulfilled. I was not able to qualify for NEET. If you read the paper today morning, I don't know how many of you read the paper. There's one boy who's going to write NEET the third time. Twice. Once he failed, second time he passed, but he could not get into a government college. Probably he comes from a village family, could not afford a private medical college. But then the third time, he was apprehensive whether he'll pass or fail. Therefore, he committed suicide even without giving it a shot in spite of preparation. And 2 days before, there was a person who has been working in a company who has recorded his suicide statement saying, Mr. So-and-so, I know the name, but I don't want to say because I'm sure all of you will get to know one day. Mr. So-and-so is the cause of my death. I am dying, leaving behind my young wife and young child because of the torture. I am not able to do anything beyond this. So there is so much of pressure that we are having. The man decides to commit suicide. So the unfulfilled needs and disappointment. வாழ்க்கையில கிடைக்கல தோல்வி. நீட்ல எழுதுனாங்க அனிதா கிடைக்கல. யாருமே அவங்க கிட்ட வாழ்ந்து பார் வாழ்க்கை சுகமானது. If not a doctor, there's so much you can do. Nobody told her. She was so conditioned that she must become only a doctor. But otherwise die. I'm sorry, I'm not demeaning her death, but I'm just using her because more than being a doctor, somebody said, Sir said, you need to be a human. Yes, you need to live to prove there is a chance. Everybody has a chance to come up in life, but are we using that chance? Have we heard of any animal commit suicide, any bird commit suicide, any insect commit suicide? We call ourselves as the most intelligent people. We have senses. We have the sixth sense, the seventh sense. What else can we talk about? We are scientists, we are doctors, we are engineers, we are advocates, we are excellent business entrepreneurs, we are psychologists, teachers. Fine. Sugita spoke about a butterfly who goes through a lot of stages. Do you know the butterfly goes through a lot of pain? It is hibernating inside a larva without food. All that it had eaten up when it was in a caterpillar stage, it eats more and more. It fools itself and goes to hibernate. And with all the pain, it comes out as a beautiful butterfly with lovely designs on it. So if you cannot handle pain, how do you think you can come out beautifully? If you want to come out beautifully, there is nothing wrong in handling disappointment. There's nothing wrong in letting go of certain needs of yours. It is okay to face failure.
Nothing wrong, because a failure teaches you how not to do something. A success teaches you only how to do. Rather, a failure teaches you these are all the methods where you cannot be successful, my dear child. So try some other method. So be thankful to a failure that you're learning a lesson. But you feel hopeless. We feel if I fail in this, I am hopeless. We are overgeneralizing. If I am not talking good today, therefore I am the worst person. It's a distortion. Swaminathan sir was excellent. Tamil summa appadi veluthu vaanganar. எனக்கு கை கால்லாம் உதறலே வந்துருச்சு. How am I going to talk after him? Followed by Sugita. Oh my God. Will there be people to listen to me? So if I fear that I will not talk up to their level and I feel hopeless and helpless, I will have another idea following me that I am worthless, which leads to depression and suicide. There is a lot of conflict whether I have to live or I have this unbearable stress. Stress is something which is present, I don't deny, but it is not permanent. Nothing is permanent in this life, neither you nor me. We are all evolving, or we are all going to die one fine day and come out as different individuals, or not even come out. God knows what is happening. But then why are we taking this stress? Ask somebody who's been a survivor of a suicide. I have seen patients where they've tried to commit suicide for a debt of, say, 10,000 rupees. I've told the man, sir, I will give you 20,000 rupees and I will teach you the best way to die. Are you willing to die now? He says, madam, you itself telling like this, they told me if I go to you, you will help me out. I said, fine, I'm helping you out to die better, no? Now see, you attempted, you came to me, unnecessarily you're sitting with me, but then why? Why don't you die? I will give you 20,000. Your debt is solved, you can die peacefully. He laughed and said, ma'am, I think I made a mistake. I should live. Exactly my point. Is your life only worth that amount? Is your life worth only that stress? You mean to say you cannot live beyond that? I will tell you, there is a mustard seed that falls on the ground. Earth is so powerful. If you need to plant something, you need to dig it. You can't use your fingers. Can you? Have you tried planting a mustard seed or a fenugreek seed or a coriander seed? You cannot use your fingers to dig the ground unless it is a loose soil. But if it is a mustard seed, imagine how small it is. It fights the earth and comes out as a sapling. The sapling, if you just blow it, can go off. கையில இப்படி தட்டி விட்டீங்கன்னா அந்த தளிர் ஒரு செகண்ட்ல உடைஞ்சிடும். இந்த சங்ககால பெண்களோட இடுப்பு மாதிரி அப்படி கொடி இடை. It's like how the poets talk about, of course not ours, the poet talk about the personification of a very thin, beautiful young girl. She's got a lovely hourglass figure. The sapling is so thin. You just need to breathe hard. It can fall, it can sway, but it comes out. It comes out fighting because it believes it has all the potential to live in spite of knowing there are cows going to graze me, there are people who are going to walk on me, there could be a vehicle over me. It is not bothered about anything. I will come out. I am destined to live. If a mustard seed can believe in itself, are we believing in ourselves? Or do we have the resource to think that we are capable? Because the moment we get stressed, our options become very narrow. If I am not a doctor, the person who passed away today or whoever commits suicide, if they don't get good marks, or if they don't get the job, or if they don't marry the girl whom they loved or the boy whom they loved, or whatever reason, why? We think there is no other solution, and our perception of the problem or the resources gets narrowed, and we become so intolerant. People kept on talking. Yes, the family is not motivating a child to accept failures, because the mother, first day when the child goes to school, nalla padikkanum, must study well. You must only study well and bring fame to the family. See, going to pre-KG, how much pressure you're putting on the child?
The child doesn't know what is education, what is family, what is pride. But the mother will every day, like moral story, tell the child, you have to become a doctor like that uncle. Every time you go to the clinic, the child will be sick. But the mother will say, you must become a doctor like this uncle. Huh? Only then you can put injection for everybody. Then you can build a big house. We'll be very rich. We'll have a car. Or show an engineer. If the father is an engineer, you will become like daddy. You'll become an engineer. Or you'll become like mommy. We never say, become who you are, what you want to become. We never teach the child to accept failures and live in adverse situations. We only prepare them. You are structuring them. You are engineering them to be like this. That's not how it needs to be. Let the child understand, if not this, there is always another solution. I don't know, there was one actor once long back, I don't want to tell the name. He was a person who decided to commit suicide. Today he is a very famous producer, director, actor, everything. He decides to commit suicide. When he walks up to the beach, he did not know how to commit suicide. So he thinks, let me fall in the beach. But he has to wait till it gets dark and people leave. So by then he was feeling very upset and he didn't know what to do, where to go. So he had 5 rupees in his hand and he got some peanuts. So he was eating peanuts. I'm thinking, which part of the beach will I go and fall down? What will that person think of me? What will this person? And he's eating. After everything, the sunlight was still there, little. He was sitting under a statue where there was light. So there was somebody who had written there, வாழ்ந்து பார் வாழ்க்கை சுகமானது. Live and see life is a treasure and it is beautiful. He thought over, how can somebody write like this when I'm going through so much agony? And he read the story. Somebody like me probably must have told him, even a mustard seed can come up, what is wrong in you, whatever. So he thought, why don't I give it a try? And he became a successful person. Today, if you talk to many successful people, they must have all gone through problems in life, but they felt they can handle this because they wanted to give it another try. Today we see, I am sorry, I might sound against media, but we are glorifying death, particularly suicide, because of which we have lot of people who are following these people. We call them as pack suicide or copycat suicide. You can call it anyway. There are people who want to copy them. Celebrity itself is dying. He has everything. Sushant Singh with all this. He's so smart. He's so beautiful, handsome. He has money. He has fame. He has a girlfriend. What else do you want in life? Huh? But he dies. Should I live? If a person like him can die, I don't have anything. Why should I live? I don't have fame. I don't have money. I don't have girlfriend. I don't have anything. Why should I live? So there we have something, you're emulating another suicide. You're copycat. We call it as copycat suicide. This spike of emulation suicide happens when it is widely publicized. We call it as Werther effect. It keeps on talking about it more and more. 2 days before, there's a girl whom I'm seeing. She is elsewhere, but she connects to me through video. She texts me in the night. What is your opinion about Sushant Singh's death? I said, is that relevant for us? When we don't know the details of anything, except that somebody says he was murdered, somebody says he committed suicide. Who are you and I to debate on it? We are nobody to debate on somebody's death. And particularly for a girl with depression, I was panicking. What is this girl going to do? Why is she talking about Sushant Singh at night, 11 o'clock? So I said, whatever it is. Today, it is not the time. We will discuss it about tomorrow. I was trying to bargain time so that night I can sleep in peace and she doesn't commit suicide. Otherwise, she is giving me a warning sign. I want to die. So I'm talking of Sushant Singh death. So anybody, has to be cautious when you get these warning signals, particularly when you're
publicizing or politicizing a celebrity's death. Somewhere we are talking, of course, like Sujita said, there are so many people who gave out all the NGO's number or Sneha's number, call us. And I know so many volunteers have said, ma'am, we've been hearing so many calls. Immediately after the 12th standard, one media will call me and say, madam, today this death, suicide, so you please come and talk. Or one vernacular magazine or any print magazine, they will call and say, madam, death. I'm saying it doesn't stop with September 10th or only after NEET result or 10th result or 12th result. This has to go on. This awareness has to be created every day. More than awareness, prepare your children to face adversities. Come what may. Come what may, let me see what happens. I want to tell a story here, which I read somewhere in a Zen story. I love Zen stories. So I thought I will share one, and I have the very bad habit of using metaphors in all my talks. There was a frog, a small frog, who wanted to leave the forest and come and see the town how it is. So the mother frog says, no, don't go. That's a very dangerous place. Don't go. People might hit you. The vehicles will run over you. But as every other child, this child also doesn't listen to the mother. It says, mommy, you're old fashioned. So when mommy is sleeping, it leaves the forest and it goes to the town. So excited to see the town. Wow, how beautiful every house is. So he peeps into every house. So he's so happy and excited. He keeps jumping. Then he enters the house. There he sees a very big urn. Urn is a vessel. He's so excited and thrilled, wants to see what is inside. He slips into it. It's a white liquid. He doesn't know what it is because he's never seen that there in the forest. But you and I know it is a milkman's house, so obviously he'll have milk in the urn. This frog goes down, comes up. That is when he thinks, oh my God. Sugita said, children say, mom, just because you're elder to me, that doesn't mean you're intelligent. True. But this is the time when the frog was thinking, my mother is such a beautiful, intelligent lady. She was able to prophesize my death. What a learned lady she is. Look what mistake I have. But then it did not stop crying then. It kept on churning with its legs. It kept on trying to paddle. It tried to escape. Its legs were paining. It's paining very, but it kept on doing it, kept on doing it. It was getting slowly, the night was, becoming morning, it was dawning. But by the time it kept on churning, the milk had produced butter. It sat over the butter and jumped out and went away. In time of adversities, if you try to come out of it, you will find the butter where you can leap out. Otherwise, you will get down. The moment it felt I made a mistake, my mother was a prophet and she told me, I will die if I go there. Look what I've done, and it keeps quiet. That's the end of it. But it did not stop. So it kept coming. So understand, any person who is in life, who has all problems, might send warning signals to you. Like the mother gave a warning signal. There are people who, please, I would love to tell here, there is nobody who's not given a warning signal to anybody and goes and lacks. No. Every time they will say, na illana unak enna patti theriyum. If I die, you will know about me. The day I am not there, you will realize. One day I will die and you will face the music. And all these times it is a warning signal. Understand, don't just brush it aside. Don't think they won't do. That is a myth. If you believe that people who talk, we always have all proverbs. Barking dogs seldom bite. This is not the fact here. They will. The moment you realize somebody is talking like this, refer them to a therapist. But if they have attempted once, don't ever think they will not do it the next time. Unless you counsel them to come out of this, they are not going to stop. So my dear friends, look for warning signals
if your friend is going through some state of depression. If you find, you might wonder, how do I know that she is depressed or he is depressed? If they're withdrawn, if they're not having interest in anything, if there is a change in their physical appearance, not wearing matching clothes, not bothered about the hairstyle, not shaving, not coming regular to college or work, these are all signs where you need to talk to the person. Believe me, everybody is a psychologist. All that you need to do is listen to them. Please do not demean them by saying, hey, come on, yeah, what is this? Will anybody die for this? You are different, they are different. Your personality is different, their personality is different. Maybe you're tolerant, they're intolerant. So please do not undermine or don't mock at them. Understand it is a risk. It is 100% risk. If somebody says, I wish I'm dead, look for warning signals and talk to them, hear them. There's a lot of difference in talking to somebody. Talking to somebody is not like talking like me, like not giving anybody time. No. Hear them. Ask them what is it that is disturbing them. See if you can help them. Otherwise, tell them there's nothing wrong in meeting a therapist. So with all this taboo about suicide, there are certain people who practice suicide as a pact. You know, we five will die together, you from there, me from here. There is a suicide pact. Lovers committing suicide, honor suicide. Please, I think at least now we need to talk more on these lines. I congratulate the team for organizing such wonderful webinars, which is need of the hour. I think this is the time I thank Corona. If not for Corona, I think we would not have done this. So in all adversities, let us see the best of everything. You know, there is a silver line in every cloud. So let's see the silver line and live. Imagine if a frog can, it might be a story, but it is a fact. If a mustard seed can, you and I can definitely do that. வாழ்ந்து பார், வாழ்க்கை சுகமானது. Thank you, Adi Lakshmi and team, for giving me this opportunity. I hope I've not crossed the time. Thank you so much, ma'am. It was really wonderful that joined with us today.